ওইটা আর কি, যেটা আমরা বলছিলাম ভায়োলেন্স এগেইনস্ট প্রেগন্যান্সি, ভায়োলেন্স ইন প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের মধ্যে যেটা সহিংসতা হয় ওইটা আর কি। গর্ভাবস্থার সহিংসতা ঘটনাগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। প্রসবকালীন প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার, Pregnancy care is pregnancy is a condition which is the fertilized ovum implants in the uterus and growth and gestation period of the 2 to 8 trimester হচ্ছে যে 25 থেকে 40 উইকস। তাহলে এখানে প্রেগন্যান্সি ট্রাইমেস্টার কয়টা? 3টা। হ্যাঁ, আর হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ কেয়ার ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, প্রি-প্রেগন্যান্সি রিস্ক গুলো কি কি? প্রি-প্রেগন্যান্সি রিস্ক হচ্ছে হাইট, ওয়েট, ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশার, অ্যানিমিয়া। প্রি-প্রেগন্যান্সি রিস্ক। প্রি-প্রেগন্যান্সি প্রিপারেশন সাজেশন, প্রি-প্রেগন্যান্সি প্রিপারেশন সাজেশন। And pre-pregnancy preparation is essential for the healthy and successful pregnancy journey. To prepare for pregnancy, it's advisable for the start of the consulting of the healthcare providing for the pre-conception checkup. The visit can be identify the address of the understanding health condition. Ensure vaccinations are up to date and discuss any necessary lifestyle change, maintaining balanced diet, engaging the regular exercise and many stress are crucial aspects of the pregnancy health. Additionally, taking of the daily prenatal vitamin with the folic acid and the recommended for the reduced risk of the certain birth defect, quitting smoking, avoiding alcohol and the illicit drugs, and limiting the caffeine intake are also important steps. Lastly, couples should consider their emotional readiness for parenthood and engage in open communications about their exceptions and plans for family life. Make a plan, take action, pre-pregnancy preparation. এটা হচ্ছে 7 পৃষ্ঠা। ফার্স্ট ইনফরমেশন শিট 1 এর মধ্যে প্রেগন্যান্সি কেয়ার, প্রি-প্রেগন্যান্সি রিস্ক গুলো কি কি এবং প্রি-প্রেগন্যান্সি প্রিপারেশন সাজেশন। মেক এ প্ল্যান টু টেক অ্যাকশন। See your doctor. Take 400 micrograms of folic acid every day. Stop drinking alcohol, smoking, and using certain drugs. Avoid toxic substance and environment. This of the maintain the healthy weight. Get help for violence. Learn your family history. Get maternity health. Ailment due to pregnancy: nausea and vomiting, acidity, vertigo, constipation, headache, backache, edema. Emergency situation during pregnancy: vaginal bleeding, severe nausea and vomiting, decreased movement of the body, fever, severe abdominal pain, suspected rupture of the membrane, and the seizure shock. Vaccination: more vaccines are safe during pregnancy, and some such as the flu vaccines and Tdap, adult tetanus, diphtheria, and acellular pertussis vaccines are especially the recommended during pregnancy. Vaccination মধ্যে হচ্ছে influenza vaccine এবং Tdap vaccine. The Tdap vaccine DPT.
এই বইটার মধ্যে একটু ভুল আছে, দেখেন আপনারা 10 পৃষ্ঠার মধ্যে যেটা টিড্যাপ ভিটামিন আছে বলছে, ওটা হচ্ছে ডিপিটি ভ্যাকসিন, ডিপথেরিয়া পারটুসিস টিটানাস ভ্যাকসিন। ডিপিটি হবে না, ডিপিটি টিড্যাপ ভ্যাকসিন যেটা বলছে ওটা হচ্ছে ডিপিটি ভ্যাকসিন। Is typically recommended during the third trimester, week of the 27th and 36 weeks of his pregnancy. It helps protect the newborn from the pertussis whooping cough, which can be life-threatening for infant. By receiving the Tdap vaccine during the pregnancy, the mother passes of the protected antibodies to the baby. Protected antibody to the baby. এখানে আমাদের যে কয়েকটা জিনিস যদি মাথায় রাখতে হবে, এটা হচ্ছে যে কি জানেন, এই যে একটা এই টপিকটার মধ্যে পড়া হচ্ছে প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার, মানে প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার। প্রেগন্যান্সি কেয়ার আমরা কিভাবে প্রেগন্যান্সি কেয়ার প্রদান করতে পারি। প্রেগন্যান্সি কেয়ার বলতে আমরা কি বুঝি? প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার। প্রোভাইড মানে হচ্ছে প্রদান করা, প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার। প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার, হ্যাঁ, আমরা কি প্রেগন্যান্সি কেয়ার প্রদান করি এবং কখন কখন প্রেগন্যান্সি কেয়ার আমার প্রদান করতে হবে। প্রেগন্যান্সি কেয়ার বলতে কি বুঝি? প্রেগন্যান্সি কেয়ার ইজ দ্য কন্ডিশন হুইচ দ্য ফার্টিলাইজড ওভাম implants in the uterus and grows. Gestation period of the 280 days of 40 weeks. 280 days or 40 weeks. Gestation period. ওভাম যখন থেকে আমার ফার্টিলাইজ হবে, ওভাম ফার্টিলাইজ হবে, তারপর থেকে 280 দিন হচ্ছে যে আমার কি প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড। প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড কতদিন? 280 দিন বা 40 সপ্তাহ। 40 সপ্তাহ। হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড হচ্ছে প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়। কি কি? ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার এবং থার্ড ট্রাইমেস্টার। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার এবং থার্ড ট্রাইমেস্টার, এই তিনটা। প্রথম হচ্ছে 1 থেকে 12 সপ্তাহ পর্যন্ত হচ্ছে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, 13 থেকে 24 হচ্ছে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার এবং 25 থেকে 24 পর্যন্ত হচ্ছে থার্ড ট্রাইমেস্টার। তোমার প্রেগন্যান্সি কেয়ার provide pregnancy care. Pregnancy care, pregnancy period. Pregnancy period হচ্ছে কত? কয় ভাবে আমরা সেবা দিব? 3 ভাবে। 3 ট্রাইমেস্টারে। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, ফার্স্ট সেমিস্টার হচ্ছে কত? 12 সপ্তাহ। 1 থেকে 12 সপ্তাহ উইকস না? হ্যাঁ। আর 13 থেকে 24 উইক। 24 উইক সপ্তাহ। আর এটা হচ্ছে 25 থেকে 40 40 সপ্তাহ। 25 থেকে 40 সপ্তাহ। তিনটা ট্রাইমেস্টার হচ্ছে, তিনটা ট্রাইমেস্টার, একটা ফার্স্ট সেমিস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার এবং থার্ড ট্রাইমেস্টার। হ্যাঁ, importance care of the during pregnancy. Importance of care during
প্রেগন্যান্সি, ইম্পর্টেন্স অফ কেয়ার। হ্যাঁ, প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্ক, প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্কগুলো কি কি? প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্ক আগে তার ফার্স্ট বার আচ্ছা, গ্রুপে দেওয়া নাই ক্লাসগুলো? জি স্যার, আজকে না দুদিন আগে প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্ক, প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্কগুলো কি কি? হাইট, ওয়েট, ডায়াবেটিক, ব্লাড প্রেশার, অ্যানিমিয়া। হাইট, ওয়েট, ডায়াবেটিক, দেখছি বল অবস্থা ভালো। আর তো আসছে না ব্লাড প্রেশার, অ্যানিমিয়া। এটা বুঝতেছি না তো, আজকে 7 তারিখ না, এটার কই তারিখ পাচ্ছি না, নাম পাইছি। ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। আর তো হচ্ছে যে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন emergency situation during pregnancy. Emergency situation during pregnancy. Emergency কি? Vaginal bleeding, severe nausea and vomiting, vaginal bleeding, severe nausea and vomiting, এই আজকে তারিখ এখানে দিছি না তারিখ 7 মাস আমরা দেখি না আমরা একসাথে না আপনি তো আছেন হ্যাঁ accelerated vertigo, constipation, headache, constipation, headache, কত কিস্তা fever, decreased mental health, fever, decreased, আপনারটা খান না দিছেন কই ও ভাই জি আপনারটা খান না তারিখ বলেছে 7 মাস decreased movement of the baby, এটা severe pain, এটা লাস্ট আমার নাম তো এটাই দিছেন দিয়েছি তো ফাইনাল বলছেন তারিখ তো ছিল বড় ভিতরে হাড়া ছিল severe abdominal pain, shock, seizure, shock, seizure, S-C-I-Z-E-R-S, seizure, First trimester, first trimester, first trimester, TRI, MES, TR, first trimester, 1 থেকে 12 সপ্তাহ পর্যন্ত হচ্ছে ফার্স্ট trimester, Z-U-R-S, S-C-I-Z-U-R-E-S, seizure. Seizure, shock, severe abdominal pain. Yeah. Abdominal pain, shock.
suspected ruptured membrane. Pre-pregnancy risks. After Thomas of Australia, ailment due to pregnancy. Ailment due to pregnancy. Kiki, nausea and vomiting, acidity, vertigo, nausea and vomiting, vertigo, constipation, headache, backache, edema. Constipation, headache, edema. Headache, body ache, edema. Emergency nutrition Edema ba sorry edema ba situation due to edema or sorry acidity. সবগুলোর থেকে কয়েকটা বলতে পারলাম হ্যাঁ কয়েকটা কি লিখতে পারলে হবে না, সবগুলো লিখতে হবে। আরে কত লেখার জন্য তো এগুলো করে দিচ্ছি, এত তো করে দিচ্ছি, এগুলো কেন বুঝতে হবে তো। আমাদেরকে তো মনে করেন যে এখানে আহামরি কঠিন কিছু জিজ্ঞেস করবে না, আমরা তো খুব সিম্পল জিনিসের মধ্যে ধরা যাচ্ছে যে, তাই না? হ্যাঁ গতবার যে পরীক্ষা হয়েছে আপনারা যেভাবে পড়ছিলেন প্রিপারেশন নিছিলেন এভাবে কি প্রশ্ন আসছে না, তাহলে আপনারা ধরা খাইছেন কারা একদম সিম্পল জিনিসের মধ্যে। তো এই কারণে আমরা এখন চিন্তা করতেছি আমাদের এবারের প্ল্যানটা হচ্ছে কি সিম্পল যে জিনিসগুলো অন্তত ওই জিনিসটা আপনি যত জানেন, যেমন মনে করুন সিম্পল জিনিস কি বলেন যে আপনি একটা বই নিয়ে আসছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমি যদি বলি গর্ভবতী 5টা বিবেচনা কি, একদম কমন একটা প্রশ্ন, এটা জানা দরকার। আপনি একজন হেলথ পারসন কিন্তু গর্ভবতীর সাথে চেক আপ করবে এটা যদি আপনি না জানেন তাহলে হবে সেটা কি সার্জারি নাকি? হ্যাঁ সিজার SCIZURES সিজার্স। সিজার মানে হচ্ছে কেসুনি, সিজার কেসুনি, রাইগো কাপুনি, কনভালশন বা সিজার। সেকেন্ডটা সিভার নসিয়া এন্ড বডি, এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা, হ্যাঁ এগুলো কিন্তু একসাথে না, ঠিক আছে? এই একটা এই পয়েন্টগুলো কিন্তু এটার সাথে না, এই পয়েন্টগুলো আলাদা, এটা একটা এটা একটা এটা একটা এটার সাথে না, এটা এগুলো আলাদা আলাদা, মানে এভাবে অ্যারোসনে দিয়ে এদিকে জায়গা নাই তো সেখানে ওখানে লিখছি, এই অ্যারোসনে দিয়ে এগুলো একটা নিচে লিখবেন। ওটা শক না। প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার, আমাদের টপিকটা হচ্ছে কি প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি প্রেগন্যান্সি কেয়ার, প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার। আমরা তো ডি ক্রিয়েট না কোনটা? কোনটা এই প্রোডাক্ট ডিক্রিজ মুভমেন্ট অফ বেবি। Emergency situation during pregnancy, pre-pregnancy risks, vaccination. Must vaccine are the safe during pregnancy, such as the flu vaccine and Tdap vaccine, adult tetanus, diphtheria and cellular pertussis vaccine are especially recommended during the pregnancy. Learn about vaccination during pregnancy and learn more about COVID-19, influenza এবং Tdap vaccine। হ্যাঁ এই সময় মাকে দুটো ভ্যাকসিন দিতে হয়, যেটা আছে এটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন, একটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন আরটা হচ্ছে টিটানাস, ডিপথেরিয়া এন্ড পারটুসিস। হ্যাঁ
ভ্যাকসিন। টি ডি এন্ড পি। স্যারকে বলছি তো তুমি একটা দুজনের হাতে পাঁচটা বাজে। গাড়ি নাও ভাই। গাড়ি নাই জাম দে বাসা কোথায়? হ্যাঁ সার্ভার ইয়েতে পতেঙ্গা বাড়ি বাসা কোথায়? আর এখানে বাসা হচ্ছে বাকুলিয়া বাসিক বাড়ি পতেঙ্গা, এখানে আমি বুঝলাম না। আমি বাড়ি পতেঙ্গা পূর্ব কাটপুর আর কি। পূর্বঘাট তো বাড়ি না, ছোটঘাট তো? জি ছোটঘাট বাড়ি হলে এখানে বাসা কিসে? এখানে স্যার কাজে কর্ম থাকতে হয় আর কি, ফ্যামিলিও এখানে তার ফ্যামিলি? আমার তো তোর ফ্যামিলি কে কে আছে? ফ্যামিলি আমার মা আছে, বোন আছে। হ্যাঁ তো বোন আমার ডাক্তার, তো ওনার সুবিধার জন্য এখানে বাসা নেওয়া হয়েছে আর কি। তারপরে কাজকর্ম এখানে এই আমার ক্লাস থাকলে আমি এখানে ফ্যামিলি কে কে আছে? আর কেউ নাই? না আমরা এক ভাই বোন। হ্যাঁ এক ভাই এক বোন। এক বোন, মা, হ্যাঁ আর কেউ নাই? না বোনের বিয়ে হয় নাই? বোনের বিয়ে হয়েছে। বোনের ফ্যামিলি আছে না? বোনের ফ্যামিলি বলতে হাজবেন্ড বাইরে থাকে, তো হাজবেন্ড মানে থাকে না দেশের বাইরে থাকে? দেশের বাইরে বলতে ঢাকা। তাই? ও ব্যবসা করে, ওই সপ্তাহে একদিন আসে। তাই? জি কিছু ব্যবসা করে? উনি ওই মোটর পার্টস আছে না, গাড়ির পার্টসের ব্যবসা করে আর কি। ইম্পোর্টার এলিমেন্ট ডি এলিমেন্ট ডিউ টু প্রেগন্যান্সি, মানে প্রেগন্যান্সির কারণে যে অসুস্থগুলো হয়, কি কি অসুস্থতা হয়, এখানে আমার পুরো চিত্রটা চলে আসছে। একটা চ্যাপ্টারের পুরো চিত্র এখানে চলে আসছে, ঠিক আছে? একটা চ্যাপ্টারের পুরো চিত্র বলতে কি, আমরা তো এখন একদম মানে ডেসক্রিপশনে যাব না, হ্যাঁ? আমাদেরকে মূল জিনিসগুলো আমাদেরকে বুঝাইতে পারি, তাহলে আমাদের হচ্ছে কেমন, হাউ টু ইউজ প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার। আমার যে টপিকটা এটা হচ্ছে প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার, হ্যাঁ? তার মানে আমরা কিভাবে প্রেগন্যান্সি কেয়ার কি করব, প্রদান করব, হ্যাঁ? এই প্রেগন্যান্সি কেয়ার প্রদান করতে গেলে আমাদের কি ইম্পর্টেন্স কেয়ার ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, এগুলোই আছে বেশি। প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্কস, প্রি প্রেগন্যান্সি প্রিপারেশন, গেস্টেশনস, এলিমেন্ট, এই কয়েকটা পয়েন্ট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। কি কি? প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার। আমাদের একটা টপিক আছে প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার, ওই 12টা টপিক দিয়েছিলাম না, ওটার মধ্যে একটা টপিক আছে প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার, হ্যাঁ প্রেগন্যান্সি কেয়ার। এই আবার আরেকটা আছে যে কি, এটা হচ্ছে সহিংসতা ডিউরিং, যেটা বলতেছো ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, এটা হচ্ছে যে ভায়োলেন্স ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, ভায়োলেন্স ডিউরিং প্রেগন্যান্সি মানে প্রেগন্যান্সির সময় কি কি সহিংসতা হয়। আর এটা হচ্ছে যে কি প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার, কিভাবে আমরা কনস্টিপেশন, তারপরটা এটা হচ্ছে এডিমা অর সোয়েলিং, এডিমা অর সোয়েলিং, সোয়েলিং কনস্টিপেশন হতে কি কোষ্ঠকাঠিন্য, ইডিমা এডিমা মানে হচ্ছে ফুলে যাওয়া, সোয়েলিং হতে গামা সোয়েলিং অর্থ ফুলে যাওয়া, অর আছে না একটা, আচ্ছা এসিডিটি না স্যার, হ্যাঁ এসিডিটি তো পেটে গ্যাস হয়ে যাবে, গ্যাস হয়ে যাওয়া, এডিমা অর সোয়েলিং, এডিমা অথবা সোয়েলিং। তাহলে এটা আমাদের যে এই কেয়ারটা প্রেগন্যান্সি কেয়ারের একটা মূল উপাদান যেগুলো, এগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে, ঠিক আছে? वैक्सीनेशन की था ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া এন্ড পার্টুসিস, ডিএনপি, টিটেনাস ডিএনপি ভ্যাকসিন, হ্যাঁ, ডিপথেরিয়া এন্ড পার্টুসিস ভ্যাকসিন।
এগুলা আপনাদেরকে ক্লাসে মুখস্থ করে ফেলতে হবে। জি স্যার, এটা করলে আরো ভালো বেশি হবে। ক্লাসে যদি শেষ করে না এগুলা স্যার টিটানাস এটা কি স্যার? ভিক্টোরিয়া বলছেন না? হ্যাঁ ডিপথেরিয়া। আর এটা কি স্যার? পি মানে কি স্যার? পার্টোনিক্স না? পার্টোনিক্স পার্টোসিস কোথায়? ডিপথেরিয়া এন্ড পার্টোসিস, এটা হচ্ছে টিটানাস, টি ডি পি। এটাকে আমরা এটা এরকম বলতে পারি ডিপিটি, ডিপি টি। স্যার পার্টোসিস বানানটা কি? ডিপি মানে হচ্ছে কি ডিপথেরিয়া, ডি আই পি টি এইচ ই আর আই এন, ডিপথেরিয়া, পি ই আর টি ইউ এস আই এস, পার্টোসিস এন্ড টি নাস। এগুলো তো লেখা আছে। এই যে এরকম লিখতে পারি, ডিপথেরিয়া, পার্টোসিস এবং টিটানাস। এগুলো কি স্যার পেনিসিয়াম নিতে হবে না তিনটা? হ্যাঁ প্রেগন্যান্সির সময় তিনটা এগুলো দুইটা? দুইটা। দুইটা। এই দুটো হচ্ছে একটা, হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে এটা একটা। এটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, ফ্লুর জন্য। আর এটা হচ্ছে টিডি এন্ড পি ভ্যাকসিন, অর্থাৎ ডিপথেরিয়া, পার্টোসিস এন্ড টিটানাস ভ্যাকসিন। তাহলে এই টপিকটা কি? এটা হচ্ছে প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার। প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার দিতে গেলে আমাদেরকে 4টা কেয়ার দিতে হয়, 4বার 3বার। পুরো টোটাল প্রেগন্যান্সি যে পিরিয়ড, প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড কতদিন? কতদিন? দেশ কতদিন? 12 উইক। 280 দিন। দিন কতদিন? 280 দিন। 280 দিন আমাদের গেস্টেশনাল পিরিয়ড। হ্যাঁ, যে পিরিয়ড আমরা কথা বলি, যে প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের কথা বলি, এই প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডটা কতদিন? 280 ছোট ছোট প্রশ্নগুলো আপনারা মনে রাখেন, তাহলে আপনার পরীক্ষার মধ্যে কোনো সমস্যা হবে না। 280 দিন 40 সপ্তাহ। পরীক্ষা কয় তারিখে দিতে পারবো? পরীক্ষা আরেক মাস হয়তো সময় পাবেন আপনারা, পরীক্ষা হয়তো হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের যে গেস্টেশন পিরিয়ড আছে, গেস্টেশন, হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সি ইজ দ্য কন্ডিশন হুইচ দ্য ফার্টিলাইজড ওভাম ইমপ্ল্যান্টস দ্য ইউটারাস ইজ গ্রোথ। ইউটারাস যখন গ্রোথ হয়, প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড শুরু হয়, তখন কতদিন? প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড কতদিন? 28 দিন। 280 দিন। কতদিন? 280 দিন। 280 দিন। কয় সপ্তাহ? 40 সপ্তাহ। 112 সপ্তাহ, 40। 112 রাখবে না? 40 সপ্তাহ। একদম 12 সপ্তাহ। প্রেগন্যান্সি স্যার এটা কি বলছেন স্যার? আবার একটু বলুন তো। টোটাল প্রেগন্যান্সি যে গেস্টেশন পিরিয়ড আছে কতদিন, মানে ওভাম ইয়া হওয়ার পরে, হ্যাঁ, জাইগোট ঠিক ওভাম হওয়ার পরে গেস্টেশন যে পিরিয়ড আছে ওটা কতদিনের মধ্যে আপনার ডেলিভারিটা হবে। তাহলে এটা হচ্ছে, এটার পিরিয়ডটা হচ্ছে 280 দিন বা 40 উইকস, 40 সপ্তাহ। এক গেল। দুই হচ্ছে যে কি, আমরা যে ভিজিট গুলো করব, প্রেগন্যান্সির সময় কিছু ভিজিট করা লাগে, তাই না? প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের মধ্যে কিছু ভিজিট করা লাগে। হ্যাঁ, কেন ভিজিট করব? বাচ্চার নড়াচড়া ঠিক আছে কিনা, ওইটা ঠিকমতো বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা, ওটার অবস্থা স্বাভাবিক আছে কিনা, ওগুলো দেখার জন্য। ঠিক আছে, পজিশন ঠিক আছে কিনা, এগুলো দেখার জন্য। এই পয়েন্টগুলো দেখার জন্য আমরা যে ভিজিট করি, কয়টা ভিজিট করব প্রেগন্যান্সি মাকে? 3 বার না স্যার? 3 বার চার? গুড, 3বার। প্রেগন্যান্সি মাদারকে কয়বার ভিজিট করব? 3 বার। 3বার। কখন? একটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, প্রথম ভিজিট, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার বা থার্ড ট্রাইমেস্টার। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার হচ্ছে 1 থেকে 12 সপ্তাহের মধ্যে একবার ভিজিট করব। তারপর হচ্ছে যে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার 13 থেকে 24 সপ্তাহের মধ্যে আবার ভিজিট করব। থার্ড ট্রাইমেস্টার 25 থেকে 40 সপ্তাহের মধ্যে আবার কি করতে হবে? ভিজিট করতে হবে। তাহলে কয়বার ভিজিট করব? 3বার। 3বার ভিজিট করব। একটা হচ্ছে যে আমার আর্লি প্রেগন্যান্সি, একটা মিড প্রেগন্যান্সি, একটা লেট প্রেগন্যান্সি। এখানে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার, থার্ড ট্রাইমেস্টার। এটা হচ্ছে যে কি আর্লি প্রেগন্যান্সি, আর্লি প্রেগন্যান্সি। আর এটা হচ্ছে মিড প্রেগন্যান্সি। আর এটা হচ্ছে লেট প্রেগন্যান্সি। একটা আর্লি প্রেগন্যান্সি, আরটা হচ্ছে মিড প্রেগন্যান্সি, আরটা হচ্ছে লেট প্রেগন্যান্সি। তিনটা। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার এটা হচ্ছে 1 থেকে 12 সপ্তাহ, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার 13 থেকে 24 সপ্তাহ, থার্ড ট্রাইমেস্টার 25 থেকে কত? 40 সপ্তাহ। ক্লিয়ার? স্যার আমি আমার মতো করে লিখে দিয়েছি। ইয়েস, নো প্রবলেম। এটা লিখছি ভিজিট ডেট এন্ড টোটাল প্রেগন্যান্সি। হ্যাঁ, টোটাল প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড কতদিন? 280 বলেন, দুজন বলেন। 280 দিন 40 উইক। 280 দিন 40 উইকস। 40 উইকস কাটে দিলাম। ঠিক আছে? নোট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, নোট করে ফেলছেন, যেটা প্রবলেমটা কেটে দিলাম। ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখন পারবো প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড কতদিন?
280 দিন। কয় সপ্তাহ? 40 সপ্তাহ। 40 সপ্তাহ। প্রেগন্যান্সির সময় আমরা কয়টা ভ্যাকসিন দিব? দুইটা যদি কয়টা ভ্যাকসিন দিব? দুইটা কি কি? ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন আর টিটানাস আর ডিপথেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, ডিপথেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, আর টিটানাস ডিপথেরিয়া ডিপথেরিয়া, টিটানাস। প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের মধ্যে আমরা কয়টা ভ্যাকসিন দিব? তিনটা দুইটার মধ্যে তিনটা দুইটা। একটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, আর একটা ডিপিটি ভ্যাকসিন। এক কথায় ডিপিটি ভ্যাকসিন। ডিপিটি ভ্যাকসিনকে আমরা কি লিখতেছি? ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস। স্যার ডিপিডি বললে তো হবে। হ্যাঁ, এটা বললে হবে ডিপিটি। ডিপিটি, ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস, টিটানাস। ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ। পার্টুসিস, ডিপথেরিয়া কি? ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস এবং টিটানাস। এগুলো কি কি? জনসংখ্যার। ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস, হুপিং কফ, টিটানাস, জনসংখ্যার। হুপিং কফ, হুপিং কফ, হুপিং কফ এবং জনসংখ্যার। পুরুষ জনসংখ্যার। জনসংখ্যার। সেটা বুঝি না একটু। টিটানাস আচ্ছা জনসংখ্যা তাহলে কিভাবে বোঝালাম আমি? মানুষ যখন এটা কি ধনুক, ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যায়, আচ্ছা লোকটা হলে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যায়, এই জন্য এটাকে বলে জনসংখ্যা বা ডিপিটি, টিটানাস, টিটানাস ডিজিজ, টিটানাস রোগ, জনসংখ্যা। তাহলে প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে আমাকে কয়টা ভ্যাকসিন দিতে হবে? দুটো ভ্যাকসিন। একটা হচ্ছে কি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, একটা হচ্ছে ডিপথেনাস, একটা হচ্ছে টিটি ভ্যাকসিন। টিটি টিটি, টিটি ডিপথেরিয়া, টিটি, ডিপিটি, ডিপিটি সরি ডিপিটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফ্লুয়েঞ্জা, দুটো ভ্যাকসিন দিতে হবে। হ্যাঁ, আর টোটাল প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডটা কত দিনের? 280 days or 40 weeks 40 উইকস। এই প্রেগন্যান্সির মধ্যে আমার কয়টা ট্রাইমিস্টার? তিনটা তিনটা ট্রাইমিস্টার কয়টা? তিনটা ভিজিট কয়বার দিব? তিনবার তিনবার তিনবার। ফার্স্ট ভিজিট কতদিন হবে? ফার্স্ট টু 12 week 1 থেকে 12 12 week 12 সপ্তাহ। starting to 14 to 24 week 1 থেকে 12, 13 থেকে 24, আর 25 থেকে 25 থেকে 40 40। হ্যাঁ, 1 থেকে 12, 12 সপ্তাহ। 12 সপ্তাহ কয় মাস? 12 তিন মাস। সপ্তাহ 3 মাস হুম, 3 মাস 3 মাস। তাহলে ভিজিট হবে। তিন মাস। টোটাল প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড হচ্ছে 3 মাস 3 পর পর। কয়দিন বললাম? অন্তত 3 মাস পর 3 মাস পর। 3 মাস পর। টোটাল প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড হচ্ছে কতদিন? 280 days 280 দিন। 280 দিন। 280 দিন। বাংলা পড়ো। 280 দিন হও। 280 দিন ইংলিশ করে মাথাটা নরম হয়ে যাবে। কতদিন? 280 দিন। 280 দিন। 80 দিন ঠিক 40 আছে? সপ্তাহ 280 দিনে কয় সপ্তাহ? 40 সপ্তাহ। 40 সপ্তাহ। 40 সপ্তাহ 40 সপ্তাহ। 9 মাস 40 সপ্তাহ কয়দিন? দিন না তো 260 দিন 280 দিন। দিন কেমন হবে? কনফিউজ করে। 40 সপ্তাহ কতদিন? 280 দিন। 280 দিন 280 দিন মানে 40 সপ্তাহ। 40 সপ্তাহ। 40 এই 40 সপ্তাহ আমি কয়বার বাস করব? 3 ভাগে। 3 40 সপ্তাহ মানে কয় মাস? 3 মাস 9 মাস হ্যাঁ? 9 মাস 9 মাস। আমরা বলি 9 মাস 10 দিন। 9 মাস 10 দিন। এক সপ্তাহ এটার আগে, সাথে- এক সপ্তাহ এটার পরে সাথে একটা এটার সাথে আবার 1 মাস যোগ হয়। 10 মাস 10 দিন কেন বলে? এর সাথে যোগ হবে 1 মাস, 1 মাস যোগ হবে। 1 মাস 1 দিন 1 মাস যোগ হবে। 1 মাস তাহলে যোগ হবে। হ্যাঁ, সেখানে বলে যে 10 মাস 10 দিন। 10 মাস 10 দিন বলি না? জি। এটা কেন বলে? 9 মাস 10 দিন এটা কখন? এটা হচ্ছে যে LMP, LMP যোগ 9 মাস 10 দিন। LMP মানে কি? 9 মাস 10 দিন 9 মাস 10 দিন। LMP এর সাথে 9 মাস 10 দিন। LMP মিনিং কি স্যার LMP মানে কি? লাস্ট কি একটা মনে হ্যাঁ, লাস্ট। ঠিক আছে, লাস্ট বলতে বলা হবে। লাস্ট মিনিস্ট্রাল পিরিয়ড। মিনিস্টার যখন লাস্ট মিনিস্ট্রেশন হয়েছে, লাস্ট মিনিস্ট্রেশনাল পিরিয়ড, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে LMP। LMP যে দিন হবে আপনার, ওই দিনের সাথে আপনি 9 মাস 10 দিন স্যার মিনিস্ট্রাল না মিনিস্টার মিনিস্ট্রাল, মিনিস্ট্রেশন হয় না, মিনিস্ট্রেশন, মিনিস্ট্রেশন, হ্যাঁ, মিনিস্ট্রেশন, মিনিস্ট্রেশন পিরিয়ড করো না, গ্যাস্ট্রেশন পিরিয়ড, মিনিস্ট্রেশন পিরিয়ড, মিনিস্ট্রেশন, হ্যাঁ, মাসিক যেটা বলে মেয়েদের, হ্যাঁ, মিনিস্ট্রেশন, হ্যাঁ, মিনিস্ট্রেশন লাস্ট মিনিস্ট্রিয়াল পিরিয়ড, হ্যাঁ, Ministerial period. মিনিস্ট্রেশন পিরিয়ড, লাস্ট মিনিস্ট্রিয়াল পিরিয়ডের সাথে 9 মাস 10 দিন 10 দিন। যোগ করতে হবে। কয় যোগ করতে হবে? 9 মাস 10 10 দিন। এটা যদি যখন যোগ করি তাহলে কত হয়?
10 মাস 10 মাস 10 দিন। হ্যাঁ, লাস্ট মেচুর পিরিয়ড যেটা হবে এটার সাথে 9 মাস 9 মাসের সাথে 1 মাস এই যেটা বলে 1 মাস, কারণ লাস্ট মেচুর পিরিয়ড যেটা হবে ওটা 1 মাস পরে হচ্ছে। হ্যাঁ, ওটার সাথে 9 মাস 10 দিন যোগ করতে হবে। ট্রাইমেস্টার কয়টা? তিনটা। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার এবং থার্ড ট্রাইমেস্টার। ওই ট্রাইমেস্টার মানে হচ্ছে যে কি ভিজিট দেওয়া। হ্যাঁ, আমরা একটা গর্ভবতী মহিলাকে কয়বার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব? 3 বার। প্রথম 3 মাসে একবার, দ্বিতীয় 3 মাসে একবার। প্রথমটা হচ্ছে আর্লি প্রেগন্যান্সি, দ্বিতীয়টা হচ্ছে মিড প্রেগন্যান্সি এবং লাস্ট প্রেগন্যান্সি। ঠিক আছে, লেট প্রেগন্যান্সি। হ্যাঁ, 3 বার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব, তাই না? প্রেগন্যান্সির কারণে আমাদের কিছু কি হয়? এলিমেন্ট বা অসুস্থতা দেখা দেয়। প্রেগন্যান্সির কারণে আমাদের কি হয়? মানে বসতে পারে না, হাঁটতে পারে না। হ্যাঁ, কিছু অসুস্থতা দেখা দেয়। অসুস্থতাগুলো কি কি? চলাফেরা করতে পারে না ভালো করে, অনেক খাবার নিষেধাজ্ঞা থাকে। নসিয়া, vomiting, ভমিটিং মানে বমি হবে ভাব, ভার্টিগো, বমি হয় না। বডি পার্টিগো, ভার্টিগো, পার্টিগো মানে কি? মাথা মাথা ঘোরানো। বডি এক, বডি এক, গা আসলে ব্যথা, বেশ করা। কনস্টিপেশন করতে বা দিয়ে বেগানা করা। কোষ্ঠকাঠিন্য। কনস্টিপেশন মানে কি? কোষ্ঠকাঠিন্য। এডিমা, হ্যাঁ, এডিমা, হাত পা কি হয়? ফুলে যায়, ফুলে যায়। তাই না? হাত পা ফুলে যায়। হেডেক, মাথা মাথা ব্যথা, ব্যথা। অ্যাসিডিটি, গ্যাস্ট্রিক। গ্যাস্ট্রিক জুইস। হ্যাঁ, সুইটিং হতো গামানো স্যার, সোয়েটিং সুইটিং হতো গামানো। এটা সোয়েটিং না, এটা সোয়েলিং। সোয়েলিং, ওটা সোয়েটিং, S W E T I N G, সোয়েটিং। এর একটু কনফিউশন হয়ে এটা গেছে। সোয়েটিং, এটা হচ্ছে সোয়েলিং। সোয়েলিং ফুলে যাবে, এটা গা কাঁপে যাবে। S W E L I N G, সোয়েলিং। আর এটা সোয়েটিং, S W E T I N G, সোয়েট। এটা হচ্ছে সোয়েট মানে হচ্ছে ঘামা। হ্যাঁ, সোয়েটিং মানে ঘেমে যাচ্ছে, সোয়েটিং। তাহলে এলিমেন্ট ডিউ টু প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের মধ্যে আমার এলিমেন্ট বা অসুস্থতা, কি কি অসুস্থতা হতে পারে? কি কি অসুস্থতা হবে বলতো? প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের মধ্যে কি কি অসুস্থতা হতে পারে? দুর্বল লাগে। এখানে যেগুলো আছে দুর্বল। আচ্ছা, নসিয়া, vomiting, vomiting, ভার্টিগো, Vertigo, বডি এক, body ache, constipation, edema, edema, swelling, swelling, body ache, স্যার এগুলো একবার বাংলা headache, বলেন। স্যার acidity। সেটা বাংলায় বলে দিলে হবে। বাংলায় বলতে হবে। স্যার একবার বাংলা বাংলা বলা হচ্ছে কি? নসিয়া। নসিয়া, নসিয়া হচ্ছে যে কি? বমি বমি ভাব। ভাব, বমি বা ভমিটিং, বমি করা, বমি হওয়া, ভার্টিগো, মাথা ঘোরানো, মাথা ঘোরানো, বডি এক, শরীর ব্যথা, ব্যথা, কনস্টিপেশন, কোষ্ঠকাঠিন্য, এডিমা, ফুলে যাওয়া, হেডেক, মাথা ব্যথা, মাথা ব্যথা, অ্যাসিডিটি, অ্যাসিডিটি মানে হচ্ছে কি? গ্যাস্ট্রিক। গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাস, অ্যাসিডিটি, অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া। হ্যাঁ, গ্যাস্ট্রিক, গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রেশন হয়। তাহলে আমরা এলিমেন্ট ডিউ টু প্রেগন্যান্সি, ডিউ টু কি কারণে হচ্ছে? ডিউ টু প্রেগন্যান্সির কারণে হচ্ছে। কি কারণে হচ্ছে? প্রেগন্যান্সি কারণে প্রেগন্যান্সির কারণে। প্রেগন্যান্সির কারণে কি কি হয় আমাদের? বলেন তো আমার কি কি হয়? নসিয়া, ভমিটিং, হ্যাঁ, ভার্টিগো, হ্যাঁ, কনস্টিপেশন, হ্যাঁ, তারপর বডি এক, Body ache, সোয়েলিং, sorry, তারপর এই বডি এক, সোয়েলিং, হেডেক, হুম, তারপর আরটা হচ্ছে এই হ্যাঁ গ্যাস্ট্রিক এটা। গ্যাসের কথা। গ্যাস্ট্রিক হয়ে গেছে তো আমাদের। নসিয়া, ভমিটিং, হেডেক, ভার্টিগো, সোয়েলিং, গ্যাস্ট্রিক। স্যার কয়টা এখানে? আটটা, আটটা মনে হয়। পাঁচটা বললে হবে, পাঁচটা বললে হবে। পাঁচটা ছয়টা বলতে হবে না। পাঁচটা বলতে হবে। নসিয়া, ভমিটিং, ভার্টিগো, Vertigo, সোয়েটিং, সোয়েলিং, সোয়েলিং, এডিমা বা সোয়েলিং। এডিমা, সোয়েলিং, তারপর আর কি? গ্যাস্ট্রিক, কনস্টিপেশন, কনস্টিপেশন, গ্যাস্ট্রিক, বাস, বডি এক, Enough. হেডেক। হ্যাঁ, এনাফ। এগুলো হচ্ছে কি? প্রেগন্যান্সি হওয়ার পরে হয়। কখন হবে? প্রেগন্যান্সি আফটার প্রেগন্যান্সি, আফটার প্রেগন্যান্সি মানে প্রেগন্যান্সি হওয়ার পরে হবে। হ্যাঁ, আর এগুলো হচ্ছে কি? প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্ক। প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্ক গুলো কি কি? মানে এগুলো প্রেগন্যান্সির আগে, প্রি প্রেগন্যান্সির আগে, ঠিক আছে? মানে প্রেগন্যান্সি হবে, হ্যাঁ, ওটার আগে রিস্ক গুলো কি কি? মানে হাইট, ওয়েট, আর ওগুলো দিলাম কি? অ্যালাইনমেন্ট ডিউ টু প্রেগন্যান্সি। প্রেগন্যান্সির কারণে আপনি কি কি অসুস্থ হবেন? প্রেগন্যান্সির কারণে কি কি অসুস্থ আপনি হচ্ছেন? আর এগুলো হচ্ছে যে কি? প্রেগন্যান্সি, প্রেগন্যান্সিতে রিস্ক। যদি আপনার হাইট বেড়ে যায়, হাইট, এটা রিস্ক। Weight, ওয়েট হলে রিস্ক। ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিস থাকলে ব্লাড রিস্ক। প্রেসার, ব্লাড প্রেসার থাকলে রিস্ক। রক্তশূন্যতা, এবং অ্যানিমিয়া। রক্তশূন্যতা রক্তশূন্যতা থাকলে
কি কি STN এটা হাইপারটেনশন, হ্যাঁ, অথবা হাইট, হ্যাঁ এটা হাইট, হাইপারটেনশন না যদি হাইট বেড়ে গেলে, হ্যাঁ, আর ওয়েট বেড়ে গেলে, ডায়াবেটিস হলে, ব্লাড প্রেসার হলে, ব্লাড প্রেসার হচ্ছে STN, এটা হচ্ছে যে STN। প্রেগন্যান্সি এবং হওয়ার প্রেগন্যান্সি প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্ক হওয়ার আগে যে আগে প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্ক, প্রি প্রেগন্যান্সি, প্রি মানে হচ্ছে পূর্বে, প্রেগন্যান্সি মানে হচ্ছে গর্ভধারণ, গর্ভধারণের পূর্বে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো আপনার জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর, কি কি? যখন আপনার ওয়েট বেড়ে যাবে এটা আপনার রিস্ক, আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে রিস্ক, ব্লাড প্রেসার থাকলে রিস্ক, অ্যানিমিয়া থাকলে রিস্ক, হাইট যদি বেশি হয়, লম্বা মানুষ যারা ওদের ক্ষেত্রে সমস্যা, প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে সমস্যা, লম্বা থেকে স্যার ওজন বেশি, লম্বা মানুষ যারা ওদের প্রেগন্যান্সির সমস্যা হয়, হ্যাঁ। আর যারা খাটো ওদের প্রেগন্যান্সির জন্য সুবিধা, হ্যাঁ, খাটোদের প্রেগন্যান্সির সুবিধা না, ওদের ডেলিভারি করানোর সুবিধা। কই স্যার আমরা তো শুনছি বাটি মানুষের ঝুঁকি বেশি, বাকি মানুষের যুগে হয়েছে লম্বা মানুষের যুগে বেশি বলছে, প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্ক বলছে, না, আমাদের প্রেগন্যান্সির আগে রিস্ক বেশি বলছে, না প্রি স্যার, প্রেগন্যান্সি আমাদের height. ওখানে বলে যে বাটি যারা তাদের রিস্ক, রিস্ক। ST বাটি ওয়েট ডায়াবেটিস স্যার ওইটা একটু ভালো A systematic and meta-analysis based on the 56 studies of the efficient maternal height on the preterm birth and low birth weight showed that the risk of the preterm birth and low birth weight was significantly higher among short-started women. মানে বেটে মানুষের হ্যাঁ হাইট হচ্ছে যেটা, হাইট মানে উচ্চতাটা হচ্ছে বেটা মানুষের হ্যাঁ সমস্যাটা বেশি হয়, significantly higher among short stunted women, and such associations has also been reported in other studies. Shorter mother have shorter pregnancies, a smaller baby, অ্যানিমিয়া and higher risk for a preterm birth. New research has found that the mother height directly influences her risk of preterm birth. তাহলে শর্ট মাদারদের এখানে হাইট বলতে উচ্চতা বোঝাচ্ছে তো, এই যে নাম হচ্ছে লম্বাটা, আসলে হাইট মানে উচ্চতা বলতে, হাইট মানে উচ্চতা, উচ্চতার মধ্যে কোন জিনিসটা কোন উচ্চতার মানুষকে বেশি এফেক্ট করতেছে, হ্যাঁ, হাইট বলছে না, হ্যাঁ হাইট বলতে গেলে কোন উচ্চতার মানুষকে বেশি এফেক্ট করতেছে, একটা হচ্ছে যে L ও W, একটা হচ্ছে হাই, একটা হচ্ছে কি লো, একটা হচ্ছে হাই। যারা লো উচ্চতার কম উচ্চতার ওদের জন্য রিস্ক বেশি। কেন রিস্ক বেশি ওদের জন্য? একটা গবেষণা করছে 56টা গবেষণা করে পাইছে যে 56 জন গবেষণা করে 56টা গবেষণা করে পাওয়া গেছে যে কি হাইট একটা সমস্যা প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে, প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্ক হাইট। কি ধরনের রিস্ক? যারা বেশি হাইট কম হলে, যাদের হাইট কম হয় তাদের অনেকগুলো সমস্যা হয় আমাদের প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে। হ্যাঁ হ্যাঁ কি কি? এক নম্বর, হাইট কম হলে দিদি ইউট্রাসও ছোট হবে না, তাহলে ইউট্রাস ছোট এটা কি হবে? স্মল। এক। দুই নম্বরের মধ্যে হচ্ছে যে বাচ্চা দিতে হবে, এটা এলবিডব্লিউ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হ্যাঁ, তারপর আবার হচ্ছে যে কি প্রিম্যাচিউর বেবি, প্রিম্যাচিউর বেবিগুলো কি হয়? প্রিম্যাচিউর হয়। প্রিম্যাচিউর মানে আমার সময় হচ্ছে কত দিন? 280 দিন। 280 দিনের মধ্যে এটা কত? যদি 7 মাস হয়ে যায় 210 দিন, 321 210 দিন, 7 মাস হলে 210 দিন, তাহলে আমার পিরিয়ড হচ্ছে 208 দিন, এটা কি হচ্ছে 210 দিন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? প্রিম্যাচিউর বেবি। কি আবার প্রিম্যাচিউর বেবি, হ্যাঁ প্রিম্যাচিউর বেবি। আর হচ্ছে প্রেগন্যান্সির সাথে এই তো এলবিডব্লিউ, এলবিডব্লিউ হচ্ছে লো বার্থ ওয়েট বেবি, লো বার্থ ওয়েট। একটা হচ্ছে প্রিম্যাচিউর, একটা হচ্ছে লো বার্থ ওয়েট। লো বার্থ ওয়েট প্রিম্যাচিউর একটার সাথে একটা জড়িত, তাই না? আপনার যখন প্রিম্যাচিউর হবে তখন একটু ওজন নিয়ে কম হবে। আবার অনেক সময় দেখা যায় কি টার্মটা ফুল হয়েছে, 280 দিন ফুল হয়েছে, কিন্তু পরে এলবিডব্লিউ লো বার্থ ওয়েট হচ্ছে, টার্মটা ফুল হচ্ছে, টার্মটা ফুল হওয়ার পরেও লো বার্থ ওয়েট হচ্ছে। তাহলে এখানে কি প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্কগুলো আমরা কি কি পেয়েছি? একটা হচ্ছে হাইট মানে উচ্চতা, আরেকটা হচ্ছে ওয়েট ওজন, আরেকটা হচ্ছে ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেসার
অ্যানিমিয়া। কি কি পাইছি বলুন তো দিদি আবার? হাইট ওয়েট। প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্কগুলো কি কি? স্যার এখন কথা হচ্ছে স্যার যারা বাটি তাদের সমস্যা যা ঝুঁকি 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 বেশি। ঝুঁকি বেশি আর বেশিরভাগ কতটুকু বাড়ছে ওখানে তো কথা আছে। না কতটুকু বাটে না, বাকি স্বাভাবিক ইচ্ছে বাটে যায়। তারপর আমরা তো এখন আমরা করতে কত 4 ফুট 5 ফিট তো 4 ফিট হ্যাঁ। 4 ফিট যারা কম নাই সমস্যা 4 ফিট হলে এটা করতে। 4 ফিট তো এটা ঠিক আছে? তাহলে এগুলো হচ্ছে কি এই টার্মগুলো কিসের? প্রেগন্যান্সি রিস্ক প্রেগন্যান্সি Pre- pregnancy. প্রি প্রেগন্যান্সি Pre-pregnancy রিস্ক কি কি? হাইট ওয়েট হাইট, হাইট ওয়েট Diabetes, ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়া। কয়টা? পাঁচটা পাঁচটা। তো হাইটের মধ্যে কি ধরনের সমস্যা? বাটি বাটি। হাইটের মধ্যে যারা বাটি কনসেপ্ট পেটে যারা শর্ট যারা ওদের কনসেপ্ট করলে ওদের সমস্যা হতে পারে, আর যারা লম্বা বেশি ওদের সমস্যা হয় না। ওদের সমস্যা তাহলে সমস্যাগুলো কি? বেটা মানুষের সমস্যাগুলো কি কি? কি হতে পারে? এলবিডব্লিউ হতে পারে। আর কি হতে পারে? প্রিমেচিউর 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 বেবি হতে পারে। এলবিডব্লিউ হতে পারে, প্রিমেচিউর বেবি হতে পারে। আর কি? প্রিমেচিউর বেবি হতে পারে, এলবিডব্লিউ দুটোই লো বার্থ কেটে বলছেন তো লো বার্থ ওয়েট, এলবিডব্লিউ, প্রিমেচিউর মানে আগে হয়ে যাওয়া। ঠিক আছে? আগে হয়ে যাবে আগে যখন হয়ে যাবে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো? প্রিমেচিউর বেবি। হ্যাঁ, ওটাকে আমরা কি বলবো? প্রিমেচিউর বেবি। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি ডেগুলো ঠিক আছে 280 দিন 280 দিন ঠিক আছে, কিন্তু বাচ্চাটা কি লো বার্থ ওয়েট, বাচ্চা হচ্ছে কি লো বার্থ ওয়েট। 280 দিন এটা ঠিক আছে, বাচ্চা হচ্ছে লো বার্থ ওয়েট। হ্যাঁ, দিন ঠিক আছে, বাচ্চা ওজন কম। হ্যাঁ, হ্যাঁ আবার কি হয়? একটা কি হয়? একটা হচ্ছে লো বার্থ ওয়েট বেবি, একটা হচ্ছে ডিউরেশন কম, প্রিমেচিউর। ম্যাচিউর না হওয়ার আগে হয়ে গেছে ডেলিভারি হয়ে যায়, এটা হচ্ছে প্রিমেচিউর বেবি। আরটা হচ্ছে কি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন। আপনি অ্যাজ এ কেয়ার গিভার হিসেবে আপনার বোঝা দরকার ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনটা কখন। ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন কখন কেয়ার গিভার হিসেবে আপনার বোঝা দরকার। হ্যাঁ, কখন আমরা ইমার্জেন্সি বলবো? একটা গর্ভবতী মহিলাকে আমি বলবো যে কখন এটা ইমার্জেন্সি বলেন তো? যেটা ওনার ব্যথা উঠলে পেটে ব্যথা উঠলে ব্যথা উঠলে, আবার ওই পানি ভাঙলে হ্যাঁ, হাত অথবা পা যদি আপনার বের হয়ে যায়, হাত পা। আচ্ছা স্যার বিপদ চিহ্ন। স্যার এই ক্ষেত্রে এটা একটা হলো question- গর্ভবতীর বিপদ চিহ্ন। বিপদচিহ্ন স্যার একটা কোশ্চেন আছে বলেন। আমি কয়েকটা জায়গায় শুনছি যে আপু দিদিও যে জানতেন ওই অনেক সাথে নাকি মানে ডেলিভারি বাচ্চারা নাকি মানে অনেক সময় বের হয়ে যায় হ্যাঁ। এই অবস্থা নাকি দূরে মানে হাসপাতালে যায়, এটা কি রিস্ক নাকি স্যার? রিস্ক হ্যাঁ, দূর রিস্ক। ডেলিভারি বাচ্চা এটা বের হয়ে হলো যায়, এই গর্ভবতী কেয়ার করেন আর কি কেয়ার করে Care করে না। Time Care টা করে না। care এটা করে হচ্ছে এটা mistake। অনেকজনে এটা বুঝতে mistake, পারে না mistake। কিসের ব্যথা কিসের ইয়া এটা বুঝতে পারে না না, এটা হচ্ছে ওদের ওই যে হ্যাঁ। কনসেপশনাল না, না। মিস্টেক। কাউন্সিলিং করাতে হয় না না counseling আর না। কোন সময় এক সপ্তাহ আগে হয়ে যায় কোন এক সপ্তাহ সপ্তাহ এক পরে সপ্তাহ পরে হয় সেটা কারণে হয় যায় এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। এখন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন গুলো কি কি? এটা এখানে লিখছে একটি ভেজাইনাল ব্লিডিং, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, রক্তস্রাব খিচুনি রক্তস্রাব, হ্যাঁ সিজার। সিজার মানে কি? খিঁচুনি। খিচুনি সিভিয়ার নসিয়া এন্ড ভমিটিং। নসিয়া স্যার ভার্জিনাল ব্লিডিং মানে কি? ভেজাইনাল, ভেজাইনা থেকে ভেজাইনাল ব্লিডিং হয়, যোনিপথের ব্লিডিং আর কি। তারপর হচ্ছে সিভিয়ার নসিয়া এন্ড ভমিটিং। প্রচুর পরিমাণে কি হয়? নসিয়া এবং ভমিটিং হয়। শক, পেশেন্ট মূর্ছা যেতে পারে বা শকে যেতে পারে। ফিভার, অতিরিক্ত জ্বর হলে। সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন, অতিরিক্ত পেট ব্যথা। বিলম্বিত ডিক্রিজড মুভমেন্ট অফ দ্য বেবি, বেবির না মুভমেন্ট, কম হলে বেবির মুভমেন্ট যদি কম হয়। কম হয় সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন, সাধারণ সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন। সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন যদি বার হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন। আবার ট্রেন যদি উঠে তারপর? যায় 12 ঘন্টার ভিতরে প্রসব না হলো সমস্যা সব লিখছেন স্যার হ্যাঁ, সবগুলো লেখা হয়ে গেছে। সিজার, হ্যাঁ, vaginal bleeding, fever, decrease of the movement of the baby and severe abdominal pain, shock। হ্যাঁ, এগুলো হলে বুঝতে হবে কি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। আমার ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আমার প্রেগন্যান্সির সময় কি কি ইমার্জেন্সি স্যার একটু দাঁড়ান। কি কি বলতো একটু?
স্যার ভার্জিনাল খাওয়ার ভার্জিনাল আমরা ওই যে বুঝতে যে বাবা বুঝা যাচ্ছে না এটা তো বুঝতে হবে যে বুঝতে এটা অর্ধ যদি আমি যেভাবে অর্ধ মুছে ফেলতে তাহলে বুঝতে হবে এটা কি ছিল আমার কষ্ট করে আমার কষ্ট করে লিখতে হবে না Vaginal bleeding. তারপর ব্লিডিং ভার্জিনাল Vaginal. এরকম লিখলাম না Severe vaginal bleeding, severe nausea and vomiting, fever, decreased movement of baby, severe abdominal pain, shock. বলেন তো এবার Severe vaginal bleeding, severe abdominal pain, হ্যাঁ shock, সিভিয়ার ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং সিভিয়ার abdominal pain, অ্যাবডোমিনাল পেইন shock, fever, ফিভার সিজার abdominal seizure. সিজার শক ফিভার সিজার ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং অ্যাবডোমিনাল পেইন এগুলো হচ্ছে কি Reason: Emergency emergency situation. situation during pregnancy. ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ডিউরিং Sir, প্রেগন্যান্সি এটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশন বলতে মানে যখন মানে রোগীকে নেওয়া দরকার হসপিটালে ডেলিভারির সময় এটা না না Emergency- তাড়াতাড়ি ইমার্জেন্সি emergency ভর্তি করতে হবে এটা কি আমি আপনাকে ডেলিভারির সময় চলাকালীন এখন নামা হ্যাঁ, দরকার হ্যাঁ, আমি মানে এই সিচুয়েশন গুলো হ্যাঁ এখন নিয়ে যেতে হবে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ডিউরিং ডেলিভারি মানে ডেলিভারি চলাকালীন সময়ে সময়। মানে এই লক্ষণগুলো দেখলে ওনাকে ডেলিভারি ডেলিভারি চলাকালীন প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার আমরা প্রোভাইড মানে কি প্রদান করা প্রদান করা না জি স্যার হ্যাঁ অবশ্যই প্রদান করা তো প্রোভাইড হচ্ছে প্রেগন্যান্সি কেয়ার প্রোভাইড মানে হচ্ছে কি প্রদান করা প্রোভাইড প্রেগন্যান্সি কেয়ার যখন আমরা প্রেগন্যান্সি কেয়ার প্রদান করব তখন আমাদেরকে এই যে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদেরকে মাথায় থাকতে হবে যে বিষয়গুলো আমাদের মাথায় থাকতে হবে কি কি একটা হচ্ছে যে প্রথমটা কি বলছিলাম ভেজাইনাল প্রিভেন্ট সিভিয়ার ভ্যাজিনাল ব্লিডিং প্রথমটা বলছিলাম যে প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড কতদিনের 280 days 40 weeks 280 দিন 80 দিন কয় সপ্তাহ 40 সপ্তাহ 40 সপ্তাহ তারপরে এলিমেন্ট ডিউ টু প্রেগন্যান্সি প্রেগন্যান্সির কারণে কি কি অসুস্থ হতে পারে বমি হওয়া গা মাথা ব্যথা ব্যথা শরীর ব্যথা গা ফোলা তারপর গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা তারপর হচ্ছে যে প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের সময় ওই পিরিয়ডটা আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করি তিন কি ভাগে কি ফার্স্ট ট্রিমিস্টার Second trimester, থার্ড ট্রিমিস্টার একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ট্রিমিস্টার মানে কি ফার্স্টে 1 থেকে 12 সপ্তাহ 1 থেকে 12 সপ্তাহ 13 থেকে 24 সপ্তাহ হ্যাঁ 25 থেকে 40 সপ্তাহ উল্টে চলে তিনটা সপ্তাহ বাদ ওই তিনটা সময়ের মধ্যে আমরা কি করব ডাক্তারের কাছে যাব ওই তিনটা সপ্তাহ সময়ের মধ্যে আমরা ডাক্তারের কাছে যাব Check up. হ্যাঁ চেক আপ করতে যাব এবং প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের মধ্যে আমার রিস্ক গুলো কি কি প্রি প্রেগন্যান্সি রিস্ক গুলো কি কি ওয়েট হাইট diabetes, hypertension, anemia. অ্যানিমিয়া তারপর প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের মধ্যে আমি ডিউরিং প্রেগন্যান্সি বা প্রেগন্যান্সি চলাকালীন সময়ে আমার ডেঞ্জারাস সাইন গুলো কি কি আমি কি কি দেখে বুঝবো যে আমার এই প্রেগন্যান্সিটা ডেঞ্জারাস severe vaginal bleeding, fever, abdominal pain, shock, শক সিজার অ্যাবডোমিনাল পেইন ভেজাইনাল ব্লিডিং এগুলো হচ্ছে আমার কি প্রেগন্যান্সি রিস্ক অফ প্রেগন্যান্সি না স্যার ডিউরিং প্রেগন্যান্সি রিস্ক অফ ডিউরিং প্রেগন্যান্সি আর কি রিস্ক অফ ডিউরিং প্রেগন্যান্সি during মানে তোর মধ্যে আছে স্যার না এটা রিস্ক হবে না তো হ্যাঁ রিস্কটা তো আগে পড়া ফেলছেন এটা হ্যাঁ। রিস্ক হবে না এটা এটা কি? হবে যে চলাকালীন না হ্যাঁ during এটা pregnancy প্রিপারেশন না during during pregnancy না ডিউরিং প্রেগন্যান্সি হবে না During- ডেলিভারি ডিউরিং প্রেগন্যান্সি ডিউরিং প্রেগন্যান্সি ডেলিভারি না ডিউরিং চলাকালীন চলাকালীন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ডিউরিং প্রেগন্যান্সি মানে মধ্যে Emergency তিন situation স্তর ভাগ করতে হবে তো হ্যাঁ ঠিক আছে তিন স্তর ভাগ করতে হবে তো এটা মধ্যেটা ঠিক লাস্ট আছে আর না একটা স্যার রিস্ক বলছে যে রিস্কটা তো আমরা উপরে ফেলছি প্রেগন্যান্সি সিচুয়েশন ডিউরিং প্রেগন্যান্সি ডিউরিং ওটা হচ্ছে প্রি রিস্ক পজিশন প্রি রিস্ক কন্ডিশন প্রেগন্যান্সি মানে প্রেগন্যান্সির পূর্বে হুম রিস্ক প্রি প্রেগন্যান্সি হ্যাঁ প্রি প্রেগন্যান্সি প্রেগন্যান্সির আগে যদি ডায়াবেটিস থাকে হাইপারটেনশন থাকে হ্যাঁ, হ্যাঁ। উচ্চতা যদি কম থাকে এগুলো হচ্ছে যে প্রেগন্যান্সির আগে এটা হচ্ছে যে তার রিস্ক হ্যাঁ আর এখন যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে কি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ডিউরিং প্রেগন্যান্সি কি কি nausea vomiting severe nausea and vomiting decreased movement of the baby fever severe abdominal pain suspected rupture of the membrane seizure এবং shock ঠিক আছে
এই লেখো না এটা হলো লাস্টে ঠিক আছে, আজকে তাহলে এটা এই পর্যন্ত। হ্যাঁ, আগামী ক্লাসের মধ্যে আমরা দেখি আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। এটা হচ্ছে যে কি সোশ্যাল অ্যান্ড রিক্রিয়েশনাল সাপোর্ট যেটা আছে ওটা নিয়ে একটু করতে হবে। আজকে এই পর্যন্ত স্যার। আজকে এই পর্যন্ত। No more today. Best wishes for you. নরমাল টুডে